ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ। ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾकुरा, आपे वरतनहार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृसटार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृसटार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी और निवाजी साध संगत जी, बड़े ही वडमुल्ले भाग हन साडे जो लड़ीवार विचार श्री सुखमनी साहिब जी दी अमृतमई गुरबाणी, अमृतमई विचार दे नाल जुड़न दा असीं ये बड़ा ही सुभागड़ा समा प्राप्त कर रहे हाँ। बड़े ही दुखों की घड़ी विच संसार चल रहा है। सो आओ इन्हां दुखों दीयां घड़ियां दे विच जेकर असीं उस परमेश्वर दे नाम दा आसरा, जो आप धुरा रूप परमेश्वर है, आसरा रूप परमेश्वर है, जो सब कुछ करन करावनहार है, उस दे नाम दे नाल, उस दी विचार दे नाल जुड़न दा जतन करिए। अज असीं 22वीं अष्टपदी दा सलोक 2 पंक्तियां पढ़ के गा के असीं सारियां ने सरवण कीतियां हन। सो आओ विचार प्रारंभ करिए। सलोक। जी जंत के ठाकुरा, आपे वरतनहार। हजूर पंजवें पातशाह फरमाउंदे हन, हे परमेश्वर, सारे जीव जो वड्डे हन ब्रह्मा तो आद लैके, जंत छोटे आ जो मच्छर परजंत, सारियां दे ठाकुरा, हे मालक स्वामी, आप ही सारियां 'च तू वरतन वाला है अते वरत रहा है। ये सच्चे पातशाह, सारियां दा वरतारा, सवास लैनी, रोजी देनी, उन्हां दी संभाल करनी, सारे वरतारे विच आप ही वरतन वाला है। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृसटार। हजूर सतगुरु जी कहते हैं, हे गुरसिखो, इको ही परमेश्वर सारियां थावां विच फैलिया होया है। दूजा कित्थे तुसीं वेखण च आ रहे हो, ओह दिसण दे अंदर आर वाला दूसरा कोई नहीं। जिहदी निगाह च दोष होवे, ओनू आकाश विच 2 चंद प्रतीत हुंदे हन। जिहदी निगाह साफ होवे, ओनू चंद्रमा चढ़िया होया दिसदा है। इसे प्रकार साध संगत जी, जिन्हां दे अंदर द्वैत है, उन्हां नू 2 प्रकार दा प्रतीत हो रहा है। जिन्हां दे अंदर सच्चे पातशाह ने विचार रूपी निगाह बिरती साफ कीती है, उन्हां दूजा कित्थे देखना सी। वाहिगुरु दे कौतक वेख रहे हन। अगे इस सलोक दी जो विस्तार, जो कथा वार्ता सतगुरु इस सलोक दा तत् भाव सानू अष्टपदी राहीं दस रहे आ। अष्टपदी। आप कथै आप सुननै हार। इत्थे कई मेरे वीर भैणां संगत विचों सुननै पढ़ जांदे, नाणा ला जांदे आ। इत्थे दोने ही नन्ने लगे आ। गुरबाणी दा खास ध्यान रखना सी पढ़न लग्गिआं, ताकि सानू पूरा लाभ सतगुरु जी पासों प्राप्त हो सके। आप जी जानते हो कि सतगुरु शुद्ध बाणी पढ़न वाले ते किन्ना प्रसन्न हुंदे आ। साडे इतिहास विच साखियां बहुत आउंदियां,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪ ਬਿਸਥਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਵੈਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਪ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ। ਆਪ ਦੇ ਸੂਤ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੂਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਸੂਤ ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੁਝਾਏ। ਇੱਥੇ ਬੁਝਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਪੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬੁੱਝ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਬੁਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਮਦਰਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੇਤਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਕੈ ਹਾਥ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਜੀਆਂ ਰੂਪੀ ਜੰਤਰ ਬਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਆਪ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨ ਮਾਰੈ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਿਤਾ ਤਲਵਾਰ ਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ, ਜਨਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜੁਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਸਦੇ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਥ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਉਂ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਦਾ ਸਾਥ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਐਸੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜੁੜੋ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ। ਕਈ ਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਣਾਣੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੱਚੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਉਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਣ ਨੰਨੇ ਨਾਲ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ। ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਇਆਲ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦਇਆਲਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਇਆਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਭਾਈ ਆਪ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੱਵ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਬੇਆਪ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਤ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਹਾਰੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀਆ ਮਹਿ ਮਿੱਟੀਆ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪੌਣ ਸੁਮਾਰੀ ਪੌਣ ਸੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੈ ਹੈ ਧਿਆਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ।
ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਪਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਾ ਗਰੀਬੀ, ਇਕੱਲੀ ਪਾਈਆ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਹਨ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਏ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਚਲਤਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਹਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨ ਭਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਨ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ। ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਪਣਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਰੂਪ ਪਦਵੀ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਬਾਏ ਗਿਆਨ, ਸੰਬੰਧ ਗਿਆਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ, ਪਰ ਕਿਰਤਕ ਗਿਆਨ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ? ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਨ ਦਿਨ ਪੂਜੈ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਏ ਆ,
ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਸੁਹੇਲੇ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 22ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਵ 4 ਪਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਤਨੀ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣੇ ਯੋਗ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਓ ਇਸ 22ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ 4ਥੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।